आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती सत्यव्रत बेहुरा। नुआदिल्ली में आज एकादश जातीय हस्ततंत्र दिवस समारोह अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। समस्तंक मिलित प्रचेष्टा भारत को तृतीय बृहत अर्थनीति परिणत करने लक्ष्य पूरण हो पारिब कहले प्रधानमंत्री। निर्वाचन कमिशन भली स्वायत्त संस्थार कार्यधारा उपरे संसद आलोचना करने नियम विरुद्ध कहले संसदीय व्यापार मंत्री। आज एमएस स्वामीनाथन शतवार्षिकी सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। एवं महिला जावेलिन थ्रो रे स्वर्ण पदक हासिल कले भारतर अनुराणी। नुआदिल्ली में आज एकादश जातीय हस्ततंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अध्यक्षता करेंगे। देशर ग्रामांचल अर्थनीति और सांस्कृतिक विभवर अनन्य प्रदर्शन करुथिबा भारतर हस्ततंत्र क्षेत्रर अवदान को सम्मान जणाई बयन शिल्प मंत्रालय एवं कार्यक्रमर आयोजन करुछि। समारोह में देशर कोण अनुकोणरू 650 जन हस्ततंत्र कारीगर जोग देउथिबा बेले विदेशी क्रेता, विशिष्ट व्यक्ति, रप्तानिकारी एवं वरिष्ठ सरकारी अधिकारी माने एथिरे जोग देबे। केंद्र बयन शिल्प मंत्री गिरिराज सिंह, विभागीय राष्ट्रमंत्री पवित्र मार्गेरिटा एवं बयन शिल्प मंत्रालयर सचिव नीलम सामीराव एही कार्यक्रम में सामिल हेबे। आयोजित हेबाकु थिबा कार्यक्रम में संत कबीर हस्ततंत्र पुरस्कार एवं जातीय हस्ततंत्र पुरस्कार प्रदान कराजिबो। संत कबीर पुरस्कार स्वरूप 3,50,000 टंका एवं जातीय हस्ततंत्र पुरस्कार स्वरूप 2 लाख टंका प्रदान कराजिबो। समस्तंक मिलित प्रचेष्टा भारत को आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और तृतीय बृहत अर्थनीति परिणत करने लक्ष्य पूरण हो पारिब बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। गतकाली नुआदिल्लीर कर्तव्य पथठारे निर्मित कर्तव्य भवन को उद्घाटन करी श्री मोदी कहिसंती, देशरे गत 11 वर्ष भारत एक स्वच्छ, प्रतिक्रियाशील एवं नागरिक केंद्रिक शासन ढांचा निर्माण होइछि। सरकार की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाना, देश लगातार इस दिशा में इनोवेटिव तरीके से काम कर रहा है। हमें गर्व है कि पिछले 11 साल में देश ने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जो पारदर्शी है, संवेदनशील है और सिटीजन सेंट्रिक है। प्रधानमंत्री कहिसंती, कर्तव्य भवन लोकतंत्रर मूल भावना को उद्घोषित करुछि। कर्तव्य भवन केवल एक अट्टालिका नुहे, यह अमृत काल में विकसित भारतर लक्ष्य पूरण एवं राष्ट्रर भविष्यत निर्माणर मूकसाक्षी बोली से कहिसंती। कर्तव्य भारतीय संस्कृतिर कर्म प्रधान्य मूल मंत्र। यही अट्टालिका कोटी कोटी देशवासी स्वप्न साकार करिवार तपोभूमि। नुआ भवन में कर्मचारी को 100% योगदान देवा सह भारत को दारिद्र्य संपूर्ण मुक्त करने प्रधानमंत्री आह्वान देइछंती। एकविंश शताब्दी में देश को वैषयिक ज्ञान, सुरक्षा और सुविधा को दृष्टि रखी यही भवनर निर्माण करा जाइछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। आगामी दिन में देश में अधिकरू अधिक कर्तव्य भवन निर्माण करा जिबार लक्ष्य रखा जाइछि, जहाद्वारा कर्मचारी कार्यदक्षता वृद्धि पाइब। यही भवनर निर्माण द्वारा 1,500 कोटी ऊर्ध्व राजस्व एवं कर्मचारी कार्यदक्षता वृद्धि और सुरक्षा को सुनिश्चित करा जाइछि बोली श्री मोदी कहिसंती। सरकार 1,500 करोड़ रुपए किराए पर खर्च कर रही है, वो भी बचेगा। साथियों, कर्तव्य भवन की ये भव्य बिल्डिंग, ये सभी प्रोजेक्ट्स, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये देश को पेश का सबूत तो है ही, ये भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब भी है। हम दुनिया को जो विजन दे रहे हैं, भारत खुद उन्हें किस तरह अंगीकार कर रहा है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंडर पिथौरागढ़ जिलार धारचूला मूल कैंप्रे कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री चतुर्थ दल को अटका जाइछि। खराब पाग जोगु रास्तार प्रबल पत्थर एवं भग्नावशेष धसीजा फल यह पदक्षेप नियाଯାଇଛି। धारचूला मूल कैंप्रे अटका जाइथिबा दल में 14 जन महिला समेत 48 जन तीर्थयात्री अछंती। सेमाने गतकाली गुंजीरे पहुंचीबे बोली आशा करा जाउथिला। 2 रात्रि विश्राम नेबा परे लिपुलेख घाट देई कैलाश मानसरोवर अभिमुखे सेमाने आगकू यात्रा करिवे बोली सूचना मिलिछि।
କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ମାସରେ ଏହା ଶେଷ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 5ଟି ଦଳକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲିପୁଲେଖ ଘାଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ 50 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 10ଟି ଦଳ ମାନସରୋବରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଗତକାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିହାରରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବାରୁ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଦିନସାରା ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭଳି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇସ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଦା ସିଲ୍ଭା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ସମେତ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜିର ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଜୈବ ଖୁସିର ପଥ ଚିରହରିତ ବିପ୍ଳବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଗବେଷଣା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା MS ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ଜଳବାୟୁ ସମାନତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଗବେଷଣା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ରୁଷର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତ ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ 25% ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୁଷ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱିସେଲ ମାନିଆକ ମେମୋରିଆଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମହିଳା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତର ଅନୁରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 32 ବର୍ଷୀୟ ଅନୁରାଣୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ 60.96 ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 62.59 ମିଟର ଫିଙ୍ଗି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତୁର୍କୀର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରତିଯୋଗୀ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଅନୁରାଣୀ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 15 ଜଣିଆ ମହିଳା ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ପୂଜା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଚୀନର ଚେଙ୍ଗଡୁଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା 2025ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଏକ 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 1981 ମସିହାରୁ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା 2025ରେ 60ଟି ବିଭାଗରେ 34ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓ 253ଟି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଏକାଦଶ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭାରତକୁ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭଳି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ, କହିଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ମହିଳା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କଲେ ଭାରତର ଅନୁରାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।